خواتین کا انتخاب کیا گیا کہ اس عورت کے ذریعے اس غریب گھر کو مدد دی جائے گی تاکہ اس عورت کو بھی یہ یقین ہو کہ وہ بھی کوئی مقام رکھتی ہے، کوئی اہمیت رکھتی ہے اور اس کو امپاور کیا جا سکتا ہے حکومتی سطح پر۔ تو حکومت نے یہ بڑا اچھا قدم جب اٹھایا تو دنیا میں اس کو پذیرائی ملی، یونائٹڈ نیشن میں اسے پذیرائی ملی، اور آج 14 برسوں کے بعد بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنی عوام کی غریب ترین جو لوگ ہیں ان کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ پروگرام شروع ہوا تو بڑی باتیں کی گئی کہ یہ خیرات ہے، یہ کبھی بھی خیرات نہیں تھی۔ اس کا نام ہے انکم سپورٹ پروگرام، یعنی کہ جو کم آمدنی کے گھرانے ہیں ان کو ایک سپورٹ دی جاتی ہے۔ یہ خیراتی پروگرام نہ تھا نہ ہے۔ جن لوگوں نے اس پر تنقید کی وہ یہ بھول گئے کہ اس پاکستان کے اندر ایسے گھرانے بھی ہیں جو سفید پوش ہیں، جو کم کماتے ہیں اور زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے۔ ایسے گھرانوں کی مدد کی گئی، طریقہ کار مرتب کیا گیا جس کے ذریعے ان کو اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیا گیا۔ آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً 90 لاکھ فیملیز ہیں جو اس پروگرام میں شامل ہو چکی ہے، اور یہ وہ فیملیز ہیں جن کو ایک سائنٹیفک طریقے سے جو ہے اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری جو ہے وہ بہت ایک یونیک ڈیٹا ہے، اور اس ڈیٹا کے ذریعے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ فیملیز کو ریلیف فراہم کی جائے، کیونکہ ریلیف جو ہے وہ غریب ترین گھرانوں کے لیے ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ وہی طبقے ہوتا ہے، وہی گھر ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ قدرتی آفت ہو، چاہے وہ کوئی سیلاب ہو، چاہے کوئی بیماری ہو، چاہے مہنگائی ہو، سب سے زیادہ متاثر وہ غریب ترین گھرانے ہوتے ہیں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک تو بے نظیر کفالت پروگرام ہے جو انکنڈیشنل طور پہ غریب کو غریب، کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے اس کی مدد کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے 2 اہم پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، جس میں ایک بے نظیر تعلیمی وظائف ہے جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو بچے جو بچیاں پڑھ نہیں رہے ان کو اسکول اور کالجز تک پہنچایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی غریب فیملیز کی مدد بھی کی جائے، تو وہ بے نظیر تعلیمی وظائف ہے۔ اور دوسرا ہے نیوٹریشن کا پروگرام جو ہے بے نظیر نشو نما۔ بے نظیر نشو نما پروگرام جو کہ 2014-16 میں بھی جو ہے پائلٹ ہوا، اس کے بعد 15 ڈسٹرکٹس میں پائلٹ ہوا، اور اب اس کی کامیابی کے بعد یہ پورے پاکستان میں اس کے سینٹرز کھولے جا رہے ہیں۔ آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً 402 سینٹرز کھل چکے پورے پاکستان میں، ہر ضلع کے اندر، تحصیل لیول پر۔ آج ہم سانگھڑ آئے ہیں کیونکہ یہاں کے DHQ میں بھی بے نظیر نشو نما سینٹر کھلا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں خواتین آ رہی ہیں، اور ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے خواتین کو جو ہے وہ ان میں شعور اجاگر کریں، کس طریقے سے وہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، وہ اس بات کو انشور کریں کہ ان کا بچہ مضبوط ہو، ان کے بچے کو ٹیکے لگ رہے ہوں، ان کے بچے کو وہ تمام حفاظتی تدابیر وہ لے رہی ہوں جس سے کہ ان کا بچہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر مضبوط ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو بچے آتے ہیں ان کا جو فرسٹ 1000 ڈیز ہے نا، پہلے 1000 دن پیدائش سے لے کر، those first 1000 days are very important in a child's life۔ اسی لیے وہ پہلے 1000 دن میں اس کو یہاں لانا ضروری ہے۔ ماں جب پیٹ میں اس کا بچہ ہوتا ہے تب سے لے کر بچہ پیدا ہونے تک اور 2 برس کی عمر تک، یہ بہت اہم دن ہوتے ہیں بچے کی زندگی میں، تو اسی لیے ماں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، حاملہ عورت کو، پھر اس کے بچے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کوشش ہے جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ کا مسئلہ ہے، بچوں کی گروتھ رک رہی ہے کیونکہ ان کی نشو نما میں کمی ہے، اور یہی پروگرام جو ہے وہ نشو نما کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔
गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी अपने काम नशोनुमा और न्यूट्रिशन के हवाले से कर रही है, और अब हमारी यही कोशिश है कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो लोग हम बेनिफिशरीज़ के तौर पर टारगेट करते हैं वो टारगेट करें, और जो दीगर लोग रह जाते हैं वो हुकूमत सिंध की जो है वो अपने नशोनुमा और हेल्थ के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके ज़रिए टारगेट करें। तो कोशिश मिलजुल कर यही करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये प्रोग्राम है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों को एक बात और ज़रूरी है कि इस महंगाई के अंदर आप देख रहे हैं कि जहां हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, पिछली हुकूमत के किए गए गलत फैसले हैं, जो भी है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ, गरीब तरीन तबके को रिलीफ फराहम करें। ये मुश्किल अमल होता है, ये कोई आसान काम नहीं है। आपसे कोई झूठे वादे नहीं करने, कोई झूठे दावे नहीं करने। हमने जो करना है वो हकीकत पर मबनी रहकर करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है, अवाम में इसकी जड़ें हैं। हम अवाम में बैठकर बात करते हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठकर बड़े बड़े दावे नहीं करते। लिहाजा हमें इनके मसाइल का भी अंदाज़ा है, इनकी तकलीफ़ों का भी एहसास है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, आपको पता है कि फ्लड्स में भी एक यूनिटी गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ आरा आती हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से भी ऐसी बात करें जो अवाम के हक़ में हो। और फ्लड्स के अंदर 70 बिलियन रुपए का जो ऐलान हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो ना सिर्फ वक्त की ज़रूरत था बल्कि उससे लोगों को फ़ायदा हुआ। उससे फ्लड मुतासरीन को जो पैसे तकसीम हुए 25-25 हज़ार फ़ी फैमिली, उससे लोगों का फ़ायदा हुआ, लोगों को रिलीफ फौरी तौर पर मिली। पहले हफ्ते में जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने ऑन ग्राउंड काम किया है, किसी भी और इदारे में मैं नहीं समझती इतनी कैपेसिटी थी। गो के सब ने अपना काम किया, लेकिन मुझे फ़ख्र होता है ये बताते हुए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम ऑन ग्राउंड थी। जो ही फ्लड का जो सिलसिला है वो चल ही रहा था, बारिशें हो रही थी, लेकिन हमें वज़ीर आज़म साहब ने एक टास्क सौंपी थी और हमने उस टास्क को पूरा किया। अब आपके कोई सवाल हो तो। मेरा सवाल ये है कि हाँ, थैंक यू। दूसरा आप नहीं, आप ना पूछें, वो उन्होंने पूछा। देखिए, इमरान न्याजी जो है वो बतौर वज़ीर आज़म भी नौटंकी लगाता था, और आज बतौर इस जो इस वक्त यूनिटी गवर्नमेंट है उसकी मुखालफत में भी नौटंकी लगा रहा है। आपको याद होगा कि इस शख्स ने इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी बातें की, बहुत दावे किए। इसने ये तक कहा कि मेरे पास 200 लोगों की टीम मौजूद है। इसने ये तक कहा कि मैं 90 रोज़ में मुल्क के अंदर से करप्शन ख़त्म कर दूंगा। इसने ये तक कहा कि मैं IMF के सामने नहीं जाऊंगा, और अगर जाना पड़े तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। मैं ये बातें इसलिए दोहराना ज़रूरी समझती हूँ कि ये भूल जाता है कि लोगों की याददाश्त जो है वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। लोगों ने देखा कि 90 रोज़ में करप्शन दूर तो नहीं हुई, लेकिन इमरान खान की करप्शन के पोल खुल गए हैं। लोगों ने देखा कि IMF के सामने ना सिर्फ ये गया, बल्कि इसने उन शराइत पर IMF को हामी भरी जो हमारे हक में नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सख्त शराइत थी। एक प्रोग्राम पे जब दस्तखत होता है IMF के, तो वो बहैसियत मुल्क होता है। इमरान न्याजी की पर्सनल वो मुआहदा नहीं था, वो मुल्क का मुआहदा था, और हमें अब भुगतना पड़ता है इन चीज़ों को। हम यही कोशिश करते हैं कि इनमें जितनी नरमी करवा सके हम उतनी नरमी करवा लें, लेकिन एक प्रोग्राम है जिसको साइन किया है एक वक्त के लिए, एक वक्त पर ही वो ख़त्म होगा। मुल्क की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है अगर हम इससे निकल जाते हैं अपने तय, और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए, मुल्क को मज़ीद मुश्किलात से बचाने के लिए कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, लेकिन ये दूर अंदेश फ़ैसले हैं, आगे की सोच रखकर हमें करने पड़ते हैं, आगे की विजन की रोशनी में हमें करने पड़ते हैं। इमरान खान जो जेल भरो का ड्रामा कर रहा है, मैं तो पहले ये पूछती हूँ कि जब तुम्हें जेल जाना है तो तुम बेल की जिद क्यों करते हो? ये जो सर्कस लगा रहे हो, ये क्या दिखाने के लिए लगा रहे हो?
آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی جعلی جیل بنائی اور اس میں خود جا کے خود کو بند کر دیا ہو؟ مطلب اس حد تک نوٹنکی کر رہا ہے، جعلی جیل بنا کر خود بیٹھ گیا۔ اس کو بتائے کوئی ایم آر ڈی کے کارکنان یہاں ہیں، ایم آر ڈی کی تحریک دیکھی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جیل جانا کیا ہوتا ہے؟ صحافیوں کو بھی پتا ہے، ذرا اس شخص کو کوئی بتائے کہ جیل جانا ہوتا کیا ہے۔ یہ نوٹنکی اور سرکس بند کرے، کیونکہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے وہ اس طرح کی انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہے۔ ہمیں استحکام